എൻ്റെ പേര് വിനോദ് കുമാർ എന്നാണ്. ഞാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1981 തുടങ്ങി 45 വർഷമായിട്ട് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സംഘടനയാണ്. ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ വെൽഫെയറിനും ഉള്ളൊരു സംഘടന. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ മീറ്റിംഗ് വരാൻ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ദേശീയ കോൺഫറൻസ് അത് നാളെയും 8-ാം തീയതിയും 9-ാം തീയതിയും തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ ബാക്കി വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ നാഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് നാഗരാജൻ ചെന്നൈയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി. We are the national organization at the industry level where we represent nearly 60,000 officers across the country. And this national conference is focusing the main issue of Government of India planning to hand over the financial system to the foreign players. And towards that end, All India Bank Officer Association has taken a very firm decision to articulate in the conference, which will be participated nearly 500 people drawn from throughout the country, right from Assam up to the Gujarat. Whole system of people will be coming. And the main thrust that will be placed before the delegates of the conference will be centering on the economic policy adopted by the present government at the center is dangerous, where public sector banking has to be handed over to the private sector. That's why we have listed out in our press meet how Lakshmi Vilas Bank, which was 100 years plus old from Karur in Tamil Nadu, has been handed over to DBS Singapore. And DBS Singapore had only 15 bank branches in those days. Now it has got more number of branches of foreign holding. Then came the next issue that is focused is related to the Catholic Syrian Bank. How Prem Basta, the Fairfax India holding, is now taking control against the prescribed limit of shares they can hold. A private party can have up to 20%. Now only they have taken up to 49%. And prior to that itself, Mr. Prem Basta has taken the control of Catholic Syrian Bank, where for the past 10 years, there is no question of wage revision to the workers and the officers in the Catholic Syrian Bank after the whole administration has been hijacked by the foreign player. Then the third thing was Yes Bank. You may be knowing that Yes Bank was having lot of understanding of the government, and one of the main person is Rana Kapoor, who was responsible in closing down the Punjab and Maharashtra Cooperative Bank in Maharashtra. And 6 years back, the bank was about to be closed. And finally, Government of India directed SBI management to take over the control of the Yes Bank. And now that bank has been come in a good level, turnaround things have been carried out. And now the Japanese non-banking financial company has come forward and invested 24.99% in the equity. Third bank which has come into the thing. And you know, in this state, Federal Bank foreign investor is Blackstone. They have come in a small percentage, but they will be slowly getting into Federal Bank also. The latest one in Maharashtra was RBL Bank. Ratnakar Bank Limited has become an RBL Bank. In one stroke, Emirates NBD, Dubai, that company has invested 26,853 crores of rupees, equivalent to 60% of the capital, and it has taken over the entire control. 3 branches they have got, one in Gurgaon, another in Bombay, third is in Chennai. And this NBD, Emirates NBD Dubai government has got 51% in that company. And it is nothing but a exact control that they wanted to take over of the financial system. These are all the 5 major private sector banks which is slowly getting into the
foreign players taking control of the bank. The latest one which our conference is going to focus very seriously is IDBI Bank. IDBI Bank, historically, if you see, in 1964, the bank was established by Government of India with 300 crores. Bank performed well. Even today, the project reports prepared by IDBI Bank, no bank is in the country can challenge that project report. That is the quality of the officer they are working. Government decided to sell the bank. 2 people have come. Originally 4 people were there ready to purchase it. Now it has been shortlisted 2 persons. One is Prem Vasta, Fairfax India Holding. Another is Emirates NBD. The bank has got a business of 5,85,000 crores business, and 100% provisioning of the bad loans have been carried out. And for the past 5 years, the profit is swelling. It is going up. And the Government of India fixed a price of 72,000 crores, where these 2 people were not able to give the reserve price. And now we are having a message. Government is lowering down that level of 72,000 crores acceptable to these people. So the reports are there. Fairfax will take over that bank. And our conference is absolutely very clear that allowing foreign players to come to deal with the financial sector, ultimately it will be the East India Company which came to Surat in Gujarat in 1617. They moved to Calcutta to run the trade. Finally, they captured the entire Delhi, and it took 300 years to drive them out. The same thing this present government is trying to sell financial sector to the private parties. And from All India Bank Officer Association, if the government is going to proceed further of handing over IDBI Bank to the foreign players, there will be a all India strike that will be observed as a conference decision, because they will first procure IDBI, then they will come to all the public sector banks slowly. Because LIC has invested in 3 banks. One is State Bank of India, another is Bank of India, third is Bank of Maharashtra. LIC has been opened 100% for FDI, and once the foreign players get into IDBI, they will also slowly come into these 3 banks. Slowly, financial system will be hijacked by the foreign players, because as you know, our systems are functioning brilliantly well, and they wanted to control the whole financial sector under their control. And once financial sector is taken over by them, that is the end of the country's nationalist policy. Hence, we would appeal to you. Our press release is very clearly written with facts and figures. Please carry our concern for the national development. It should not go to the private parties or foreign players. As such, you know, this country is being run by only 3 years: Adani, Ambani, and Sri Amit Shah. Beyond that, nothing. And we would appeal to the press colleagues, ambassadors of People's Voice, to tell through your communication, All India Bank Officer Association, the second largest in the country to defend the officers' right in the industry, shall pitch up the struggle against this move of the Government of India, whatever cost may be. Because government will also fight back. But you have seen that how CJP, Cockroach Janata Party, has made Dharmendra Pradhan to walk out. The same way, All India Bank Officer Association has also got that power to pull down the Government of India, which is trying to sell the Indian banking system to a foreigner. And I would like to request the press ambassadors to take care of it. On my left side, Comrade Javagar, who is our All India Treasurer from the AIBOA. That side, right side, Comrade Prajit, who is the Chairman of the AIBOA Kerala State Committee. And Comrade Jayakopal is the President of All India Bank Officer Kerala State Committee. And behind me, 2 young comrades are there. Possibly they are the product of CJP, I think. Very interestingly, very young comrades, directly recruited comrades. They are from Canara Bank, and they are the representatives, office bearers of the All India Bank Officer Association, Tamil Nadu State Committee. Because we are camping here to make our conference a memorable success. That is why we felt that we should speak to you our concern, our commitment to the national policy, and we want that financial sector should be under the control of Indian nationals only, and we cannot allow the foreigners to take over the control of that. പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ ഒരു തർക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ
അവരോട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനും പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാനും കഴിയും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് വിദേശവൽക്കരണത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതും ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് വിദേശവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഈ നടന്നിട്ടുള്ള 4 ബാങ്കുകളിലാണെങ്കിലും അവിടെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. കസ്റ്റമേഴ്സിന് തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ CSB ബാങ്കിലൊക്കെ നോർമൽ ബാങ്കിങ് തന്നെ ഏകദേശം 3-4 വർഷം ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വായ്പകൾ കൊടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു, എല്ലാം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആകെ സ്വർണ്ണ വായ്പ മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ബാങ്കിനെ മാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോയ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ബാങ്കുകളിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ നാട് ഒരു 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 വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വികസിത രാജ്യം പോലെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ശരിയാണ്, നമ്മുടെ ഭാഗത്തും പ്രഷേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം, നമ്മുടെ ഭാഗത്തും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ ഒരു 90 to 95% ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോഗദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാഷണലൈസ് ബാങ്കുകൾ ആണ്, ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ബാങ്കുകൾ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റൂറൽ ബാങ്കുകൾ, കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പോലെയുള്ള ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളാണ് ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകൾ സിറ്റികളിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പം റൂറൽ ഏരിയാസിൽ അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഓഹരികളും കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം ഗവൺമെന്റ് നടത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നടത്തുമ്പോൾ വരുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് മോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഷെയർസ് IPO ഒക്കെ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ബാങ്കുകളിലെ ചാർജുകൾ വല്ലാണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മളുടെ അടുത്തൊന്നും ചോദിക്കേണ്ടത്, ഞങ്ങൾക്കും വിഷമമുണ്ട് കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ എംപ്ലോയീസ് എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത് കോർപ്പറേറ്റ് ഡിസിഷനാണ്. കാരണം നമുക്ക് വർഷം തോറും എത്ര മാക്സിമം പൈസ സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റും അത്രയും കൊടുക്കണം. അത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ചാർജുകൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അത് റൂറൽ ബാങ്ക്സിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഏതൊരു വ്യക്തി ബാങ്കിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആദ്യം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ നിന്ന് എത്ര ചാർജ് ഈടാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ബാങ്കുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ വന്ന കുട്ടികൾ സംസാരിച്ച പോലെ അതൊക്കെ സ്മോൾ എന്റർപ്രണേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ വായ്പ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ആവുന്ന നിയമങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രൈവറ്റൈസേഷനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നം, ഫോറിൻ ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ആർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കയ്യിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോകും. ഇതിൽ കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തുക്കളാണുള്ളത്. ഇതിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റും അഡ്വാൻസും മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ. ഇപ്പൊ IDBI ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആസ്തികളുണ്ട്. 35,000 കോടി രൂപയുടെ മുകളിൽ അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ആസ്തികളുണ്ട്. അത് പരമ്പരാഗത ബാങ്കാണ്, ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ബാങ്കാണ്, ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്വത്തുക്കളും കൂടി കൈമോശം വന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അപ്പം ഈ ഒരു കൺസേൺ ആണ് നമുക്ക് നാട്ടിൽ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കേണ്ടത്. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും 8-ാം തീയതി രാവിലെ മുതൽ 9-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം വരെ നടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സമ്മേളനം ഇവിടെ ശ്രീരാഗം ഓഡിറ്റോറിയം പാപ്പനംകോടാണ് നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കീനോട്ട് അഡ്രസ്സിന് വരുന്നത് നമ്മളുടെ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറായിരിക്കുന്ന ശ്രീ RBIയുടെ റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് RBIയുടെ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറായിരുന്ന ശ്രീ R ഗാന്ധിയാണ് വരുന്നത്. അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ യെസ് ബാങ്കിന്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം എന്നാൽ വളരെ എന്താ പറയുക സജീവമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് രംഗത്ത് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ അദ്ദേഹവും നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം. അപ്പോൾ അന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം എന്ന ഒരു റിക്വസ്റ്റോടു കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസിഡന്റിന് കൊടുക്കുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി തന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടനയെ എങ്ങനെ വിദേശ മൂലധന നിക്ഷേപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ഓൾ ഇന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിനെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം, സ്വർണ്ണ വായ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ് സാധാരണ ആൾക്കാർ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാർഷിക വായ്പകളിൽ പോലും ഭയങ്കര നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യത്തിന് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പുതുക്കി വെക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് പുതുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിലിപ്പം മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങി. അഥവാ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പുതുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മളൊരു 5 ലക്ഷം രൂപ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു ദിവസം 5 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ലോണ് ഒടുക്കി അത് തീർത്ത് സ്വർണം തിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം
പിറ്റേ ദിവസമേ വെക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സാധാരണ കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പ്രായോഗികമായ ഒരു കാര്യമല്ല. കാരണം അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത് എടുത്തിട്ട് ഈ പൈസ എടുത്തു, കൃഷി നാശം സംഭവിച്ചു, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർണം മൊത്തം ലേലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘടനകൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിന് പത്രമാധ്യമങ്ങളും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളും വഴി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ പോലെ 8, 9 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മാക്സിമം കവറേജ് കൊടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രിയ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ച കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നോ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഗുജറാത്തിൽ ഒരു കച്ചവടത്തിനായി വന്ന് അതിനുശേഷം ആ കച്ചവടത്തിലൂടെ 300 വർഷത്തോളം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ബ്രിട്ടീഷ് കൊടുക്കീഴിലും അമർന്നു പോയതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ചരിത്രം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഏതാണ്ട് ആ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം മുഴുവനായി തന്നെ വിദേശികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, 1969 അന്നത്തെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവൺമെന്റ് ബാങ്ക് നാഷണലൈസേഷൻ ചെയ്തപ്പം ഒരു മാസ് ബാങ്കിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ബാങ്കിങ് സമ്പ്രദായങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ബാങ്കിങ്ങിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടി. അന്ന് വെട്ടിപ്പലിശക്കാരനിൽ നിന്ന് ബാങ്കിന്റെ സാധാരണ ഇന്ത്യയിൽ ജനങ്ങളെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ വിട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അവരതിൻ്റെ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വലിയ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതിൽ നിന്നൊരു തിരിച്ചുപോക്കാണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഇവിടെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ വന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ദിവസം എന്നോണം ബാങ്കിൻ്റെ പ്രക്രിയകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കസ്റ്റമറിന് വിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ എല്ലാ ഇടപാടുകൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. ഇടപാടുകാരെ മാക്സിമം ബാങ്കിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സമ്പ്രദായമാണ് ബാങ്കിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വകാര്യവൽക്കരണം ആദ്യം വന്നു, അതിൽ നിന്നും ഒരുപടി മുന്നോട്ട് കയറിക്കൊണ്ട് വിദേശവൽക്കരണത്തിലേക്കാണ് ബാങ്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കിന്റെ പ്രതിനിധി കൂടിയാണ്. ഗ്രാമീണ ബാങ്കിന്റെ പ്രതിനിധി എന്നുള്ളതിൽ ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളും ഇപ്പോൾ IPOക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ആദ്യം 196 ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകൾ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും ഗ്രാമീണ ബാങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കൂടെ ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, 1 സ്റ്റേറ്റ് 1 RRB എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഇപ്പം എല്ലാം 1 ആണല്ലോ, 1 ഇന്ത്യ 1 ഇലക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ 1 സ്റ്റേറ്റ് 1 RRB എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി വന്നപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു RRB എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ 196 ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് എന്നുള്ളത് 28 ഗ്രാമീൺ ബാങ്കുകളായി ചുരുങ്ങി. ആ 28 ഗ്രാമീൺ ബാങ്കുകളിൽ തന്നെ ആദ്യപടിയായി 3 ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും നന്നായി നടക്കുന്ന കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിന് അതിലൊന്നാണ്. ഇന്ന് മലപ്പുറം ഹെഡ് ഓഫീസായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്കിന്, വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ബാങ്കിനെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള നീക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് IPO ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതും ഒരുപക്ഷെ ഒരു വിദേശ മുതലാളിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൈമാറാൻ അധിക നാളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് സാധനം. അപ്പം ഇത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ, അതായത് ഈ ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ബാങ്കുകളും തന്നെ ചെറുകിട ആൾക്കാരുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു സമ്പാദ്യങ്ങളിലാണ് ഗ്രാമീണ ജനത അതിൽ ബാങ്കുകൾ വിശ്വസിച്ച് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ചെറിയ ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു സമ്പാദ്യങ്ങളാണ് വലുതായി വലിയ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ടുകൾ ഇന്നിപ്പം വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകൾ അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുവന്നു. അവരുടെ വായ്പകൾ എഴുതി തള്ളുന്നത് ഓരോ വർഷവും 5 ലക്ഷം കോടിക്ക് മുകളിലാണ്. അത്രയും വായ്പകൾ എഴുതിത്തള്ളുന്നത്. അതിനൊന്നും യാതൊരു നിയന്ത്രണങ്ങളില്ല. അതേസമയത്ത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഒരു ലോണ് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർഫേസി ആക്ട് പോലുള്ള കരിനിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കാനാണ് ബാങ്കുകൾ നോക്കുന്നത്. അത് ഒന്നുകൂടി കടുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇനി വരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുന്നത്. അതിന് വിദേശവൽക്കരണത്തിലൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവനക്കാർക്കെന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ഇടപാടുകാർക്കും അപ്രാപ്യമാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് വെറും ഒരു ക്രോണിക് ക്യാപിറ്റൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായി മാറും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു ശക്തമായ പ്രചരണമാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് ഓഫീസർ അസോസിയേഷൻ ഈ സമ്മേളനത്തിനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഒരു പിന്തുണ ഈ വരുന്ന 8, 9 തീയതികളിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. ഈ 2 ദിവസവും നിങ്ങളത് പൂർണ്ണമായി അത് കവർ ചെയ്യണമെന്നും അതിനൊരു പ്രചരണം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതും കേരളത്തിലെ പത്രപ്രവർത്തകർ
ദേശീയ തലത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഈ കോക്രോച്ച് സംഭവത്തിലൂടെയൊക്കെ വളരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടൊരു സംഗതിയാണ്. ഞങ്ങളതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രചരണം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥന ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി. ഒരു ഗണപതി ഹോമം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായ പഞ്ചഗവ്യ വിളക്ക്, പശുവിന്റെ ഗോമൂത്രം, ചാണകം, നെയ്യ്, പാല്, തൈര്, ഈ ഒരു വിളക്ക് വീടുകളിൽ കത്തിച്ചു വെച്ചാൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കർപ്പൂരം ഉൾപ്പെടെ ഈ കടയിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും 100% ഓർഗാനിക് ആണ്. മിതമായ റേറ്റിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്പോട്ട് കൂടിയാണിത്. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെയൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. വാഗമണിൽ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്പൈസസ് ആണ് ഇവരിവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. മിതമായ റേറ്റിൽ ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണവും അത് തന്നെയാണ്. ഞായറാഴ്ച മാത്രം ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി വരെയും ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 8:30 മണി തൊട്ട് രാത്രി 8:30 മണി വരെയാണ് ഈ കടയുടെ സമയം. ഓർഗാനിക് ഐറ്റംസ് മാത്രമല്ല, ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ്സും നാടൻ നെയ്യ് വേണ്ടവർക്ക് അതും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 5 കിലോമീറ്റർ വരെ ഇവരെ തന്നെ ഡെലിവറിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് വന്നോ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ മുഖാന്തരമോ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇത് ചെറിയൊരു കടയാണ്. കുറച്ച് ലേഡീസ് ചേർന്നാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം വല്യശാല ജോതിപുരം ലേനിലാണ് വാഗമൺ സ്പൈസസ് എന്ന ഈ കടയുള്ളത്. ഗൂഗിൾ മാപ്പിലും കടയുടെ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്.